जय श्री जगन्नाथ। आज शुणा डॉक्टर प्रतिभा रायंकर आउ एक कहानी अखंड दीप। पिला माने सान थिबा बेले मार आखि दुईटा स्वप्न टळमळ थिला। पिला माने बड़ होई निजर संसार करिबा परे मार आखि दुईटा केतेबेले पिलामानंकर सुख और सफलतारे आनंदाश्रु टळमळ तो केतेबेले पिलामानक दुख और विफलतारे वेदनाश्रु टळमळ हेउथिला। पिलामानक पई स्वप्न हेउ बा दुस्वप्न हेउ ता थिला मार एकांत निजस्व। ता आखिर स्वप्न और लुहकु से बापांको देखाउ नथिला कि पिलामानंको देखाउ नथिला, किंतु पिलामानंक पाखरे मार सेई भावभरा आखि दुईटा थिला स्नेह टळमळ। सेई आखि दुईटी थिला पिलामानंक पई दिग निर्णायक। केते खंजरे से आखि दुईटा पांच पांचटा अरणा पिलांको आड़ेई नेउथिला ठिकणा बाटरे। बात्सल्यर नानाबाया गीत गाई दुख मानंको थापुड़ेई देवार शक्ति से आखि दुईटार थिला। झुंटी पड़ी लहुलुहाण हेले से आखि दुईटा मलम लगेई देउथिला। आशा हारी देले मार सेई सरल निर्माया आखि दुईटा विश्वासर आकाश पलटि जाउथिला। अंधार रे बाट बणा हेले से आखि दुईटा दीप होई जळुथिला। अजाणतरे पाद खसी गले से आखि दुईटा चुंबक पत्थर भली छाती को टाणी नेउथिला। जानी जानी बाट हुडिले से आखि चेतावनी पलटि जाउथिला। दुईटा आखि पांच पिलांको पछे पछे 10टा आखि पलटि जाई घुरुथाए। श्रीमंदिर नीलचक्र उपरे पवित्र नेत भली मार निटोल दम्भिला मुहरे सेई दुईटी विभोर आखि निरंतर अभय आशीष ढाली चलीथिला। बापांकर अर्जन सिना पिलामानंकर पिंडको अन्नवस्त्र जोगाइथिला, मार आखि दुईटा तो पिलांकर पिंड मन चेतना एवं चेतना स्थित विवेक को माठी मुठी पुष्ट करिथिला। सचराचर बोऊ मानंक भली माटा जमारू खेटखेटी नथिला। मार कथा को आखि दुईटा तो सबु कहुथिला। तुंड सारिबा लोड़ा कौन? निज माँ को देखि पिलामाने जानिथिले जे माँ माने बेमार होंती नहीं। सेमानंक पई पथी पाचन वैद्य डाक्तर लोड़ा हुए नहीं। माँ माने थकी पड़ती नहीं। माँ मानंकर अंटा पिठी गोड़ व्यथा हुए नहीं। माँ माने बुढ़ी भी हेबा कथा नुहे, न हेबा उचित। माँ को बेमारिया थका मरा जाउन आसुन उ आ होई कुंथौथुवा गंडिओल से कुंथु कुंथी मनीष भाव पिलाए केबे देखी नाहांती। पिलामानंक जानतरे माँ केवे डाक्तरखाना द्वार माड़ी नथिला। माँ पाई डाक्तर वैद्य को जकड़ा पड़ी नथिला। बयस बढ़िया सह मार चेहरा बदलुथुव, मात्र पिलामानंक आखिरे धरा पड़ु नथिला। माँ चिरकाल निजको कर्मठ सरस आत्मनिर्भरशील करी रखिथिला। जर सर्दी मुंड व्यथा हेले माँ की औषध खाए? औषध खाए कि ना पिलाए जानती नहीं। निजर साधारण रोग किपरि बड़ आकार धारण न करिबो तार उपचार माँ को जଣା थिला। माँ जानिथिला बेमारिया माँ माने पिलामानंक पई गलग्रह, परिवार पई काल, किंतु बापांक पई डाक्तर औषध पथिपाचन बंधा होई थाए। प्रतिदिन घसामुड़ा न खाइले बापा मानंक आखि को निद आसे नहीं। घिमिरिटाई बाहरले डाक्तर को डकरा पड़े। बापांको थंडा जर हेले मार राति अनिद्रा। बेले बेले खाइबा भी तर मिलेनी। बापा पाखर छाड़ले सिना माँ मुठाए खाइब, सेतिकी मार परबाय न थाए कि आउ काहारी मुंड खेलैबार न थाए। माँ माने उपास भोक संभाली पारंती। ओषा उपवास भी हांडी हांडी पिठापणा खीरीपुरी रांधी परसी पारंती। माँ माने सेमितिका उपादान रे गढ़ा, तेणु पिला माने सेतिपई मुंड भारी करंती नहीं। मार मध्य किछि अभियोग न थाए। पिलामानक देह खराब हेले माँ तो अखंड दीप होई जळुथाए, आखिपता पकाए नहीं। कोठु आसे किशोरी भली कृषांगी माँ देहरे एते बल? मैट्रिक पास कर नथिबा माँ भितरे कोठी थाए एते तेज, एते आत्मशक्ति? पाठ पढ़िले दूध भात, पाठ न पढ़िले ठेंगा लात बापांकर नीति। किंतु मार नीति अलगा। पास हेउ फेल हेउ पिलामानक पई दूध भात बाढ़ी देवा होची मार धर्म। पिलामानकर दुष्टामी अबाध्यता पाठरे अमनोयोगिता पई माँ पिलामानकु शास्ति दिए नहीं, निजको शास्ति दिए। खियापिया छाड़ी दे नुखुरा मैला होई सुखिला मुहरे ठाकुर को मुंडिया मारी मुंड फुले दिए।
ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁରେ, ବାଳୁ ତ ଅଜ୍ଞାନ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ, ଦୋଷ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ହେଇନି। ମୁଁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ବାଟରେ ଚଲେଇ ନ ପାରିଲି ତେବେ ମୋର ଦୋଷ। ମୋ ଭଳି ମା ଥାଇ କେତେ, ନଥାଇ କେତେ, ତୋ ଆଗରେ ହଲପ କରୁଛି। ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକଣା ବାଟ ନ ଦେଖେଇବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଯିବି ପଛକେ ମୋର ଏଡ଼େ ସରସା ପିଲାଙ୍କୁ ଅମଣିଷ ହେବାର ଦେଖିବି ନାହିଁ। ମାଆର ଏହି ଖେଦୋକ୍ତି ଠାକୁରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଲା ଶୁଣନ୍ତି। ମା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ବସିଛି ଜାଣି କୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ବା ଧାନ ନ ହୋଇ ରହିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମା କେତେ ବାର ଯେ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ କରିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ବାପା ତ 7 ପିଲାଙ୍କଠୁ ବଳନ୍ତି। ପିଲା ସୁନାମ କଲେ ସବୁ କୃତି ତାଙ୍କର, ପିଲା ବିଫଳ ହେଲେ ଦୁର୍ନାମ କଲେ ଦୁଷ୍କୃତି ମାର। ପିଲା ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ବାପ ପରି ହେଇଛି, ମନ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ ମାର ଗରଜ ଜାଣିଛି। ଜିତିଲା ପୁଅ ମୋ ପୁଅ, ହାରିବା ପୁଅ ତୁମ ପୁଅ, ଏମିତି ଭାଗବଣ୍ଟରା ଚାଲିଥାଏ ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା। ମା କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲା। ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ତାର, ସମସ୍ତେ ତାରି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା, ତାରି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଗ କରି ତୋର ମୋର କଲେ ମାର କଲିଜା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାର ଜିତ୍, ପାସ୍ ଫେଲ୍, ସୁନାମ ଦୁର୍ନାମ, ବିନମ୍ରତା ଅବାଧ୍ୟତା ସବୁକୁ ଲୁହ ଲହୁ ସରାଗ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ପୁଲକରେ ଗୋଳେଇ ପୋଳେଇ କାନରେ ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଥାଏ। ପିଲା ତ କଲିଜାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା। କଲିଜା ଯଦି ଦରଜ ହେଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା, ତେବେ କ'ଣ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ହେବ? ଯେଉଁ ପିଲା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼କୁ ଏକାପରି ଆଦରରେ ନିଜ ହାତ ବାକ୍ସରେ ରଖେ, କହେ ଥାଉ ଏସବୁ ତୁମ ପିଲାଏ ଦେଖିବେ, ଏତିକିରେ ଅମାନିଆ ଅମନୋଯୋଗୀ ପିଲା ସାବାଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କ ପରି ମା ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ପିଲାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼କୁ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତା ତେବେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନିଜର ଅମନୋଯୋଗିତା ଓ ବିଫଳତା ଏତେ ଭାରି ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ ଆପଣାକୁ। କମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ଏମିତି ଚାପ ପକାଏ ଯେ ପିଲା ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନ ଆଣିବା ଯାଏଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପାସ୍ ଫେଲ୍ 2 ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସାଉଁଳି ଦେଇ ମା ଆଦର କରେ। ଜଣକୁ ମାର ଆଖି କହେ, ଆହା କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିଛି ମୋ ସୁନା ପୁଅ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଖି କହେ, କେମିତି ଏତେ ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖିଲୁ ରେ ମୋ ଧନ, ତୁ ତ ଏଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଏଡ଼େ ବିଚକ୍ଷଣ, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ମୋ ପୁଅ। ଏମିତି କେତେ ଖଞ୍ଜରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାବାସ ଦେଉଥିବା ପୁଣି ବି ସାହସ ଦେଉଥିଲା ମାର ଏ କଥା କୁହା ଆଖି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ମାର ଆଖିରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ବାଟରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନପଣ କରି ଲାଗିଥିଲେ ବି ମାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ହେଲା ବହୁ କଥାରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖିଥିବା ଭଳି ଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାଆକୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ରାଜାରାଣୀ ଡାକୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ରାଜାରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଆଗ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ନ ବାଜୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବାଜେ। ମାର ଆଖି ରକତ ଟଳଟଳ ହୋଇଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିବା ଭଳି ସାନ ଦୁଃଖଟାଏ ହେଲେ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସଂସାର ବାନ୍ଧି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପରେ ମାର ଆଖି ଦୁଇଟା କ୍ରମେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେ ଆଖି ଦୁଇଟାରେ କହୁଥିଲା, କାହିଁରେ ତାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଆସକ୍ତି କୋଉ ମାର ବା ତୁଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲାଣି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଚୌଦପା। ପିଲାଏ ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଠୁ। ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥାରେ ମା ଅଜ୍ଞାନ, ଅବୋଧ ପାଲଟିଛି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ସବୁ କଥାରେ ଆଗୁଆ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ୟ ମାର ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ମା ଆଉ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼େ ନାହିଁ। ପିଲାଏ ସବୁ ଖବର ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ମାଆକୁ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସିବାକୁ ବି ତର ନଥାଏ। ପିଲାଏ ସାନ ଥିବାବେଳେ ମା ଯେତିକି ଖଟୁଥିଲା, ପିଲାଏ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମା ସେତିକି ଖଟୁଛି। ପିଲାମାନେ ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚା ପିଆ ଚାଲିଥାଏ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି ଯାଏ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ବାପା ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତରବର ହୋଇ ରୋଷେଇ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ 3 ପୁଅ 3 ବୋହୂଙ୍କର ଅଫିସ୍, 4 ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଝାମେଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜଳଖିଆ ଯାଏ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସରେ। ପିଲାଏ ବଡ଼ ହେବା ସହ ମାଆର କାମ ବଢ଼ିଛି। ମା ଆଗରୁ ଖରାବେଳେ ଗଳ୍ପ ବହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିରି ଚାଉଳ ବଟା, ପିଲାଙ୍କ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବୋତାମ ଲଗା, ଚିରା ଶାଢ଼ୀ,
କନ୍ଥା ଚାଦର ସିଲେଇ, ଆଚାର ବଡ଼ି ମୁଆଁ ଆରିସା ତିଆରି, ଚାଉଳ ଗହମ ବାଛି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଅଟା ପେଷିବା, ସବୁ କାମ ପୂର୍ବବତ୍ ଚାଲିଥାଏ। କାମର ପ୍ରକାର କେବଳ ନୁହେଁ, ଆକାର ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ମା ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ। ଅନ୍ତର ଦେଇ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଉ ତୁଲାଉ ମା ନିଜକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଭୁଲି ସାରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ତର ନଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ସ୍ମରଣ ନଥାଏ। କାହା ପାଖରେ କାହା ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା ମା? ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏଇ ମାର ଥିଲା କେଉଁଠି? ଦିନେ ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶଗଡ଼ଗୋଳାରେ ଚଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିଲା, ସେଇ ଆଖି ଦୁଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତା କିପରି? ଦିନେ ମାର ନିର୍ଭୟ ଆଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତେଜିଲା ଆଖି ମାକୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଏ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ମାର ଅନୁମତି ନେଇ ଶଗଡ଼ଗୋଳାରୁ ପାଦ କାଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମାର ଆଶିଷ ଆଉ ସ୍ନେହ ସବୁ କାଳକୁ ଲୋଡ଼ା। ମାର ଅନୁମତି ଆଉ ଉପଦେଶ ସବୁ କାଳକୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମାର ସବୁ କଥା ଆଉ ଠିକ୍ ମନେରୁ ହୁଏନି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଆଉ ଭୁଲ ବୋଲି କହିହେବନି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଖରେ ମା କେତେ କଥାରେ ଏଣିକି ହାରିଯାଏ। ମାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାରିଯିବାରେ ମାର ପରାଜୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଚଳଣି ବଦଳିଛି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବଦଳିଛି, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ବଦଳିଛି, ନୀତି ନିୟମ ବଦଳିଛି, ସାମାଜିକ କାଇଦା କଟକଣା ବଦଳିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ପିଲାଏ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ବଦଳି ନାହିଁ। ମା ମାନେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରେ ଓଲମ ବିଲମ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ, ଆପଣାର ଆଧୁନିକ ଆମର ଦୁଇ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ମା ପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ। ମାର ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମା ତରଫରୁ ବଦଳି ନାହିଁ। ତେବେ ବି ମାର ଆଖିରେ ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ, ରାଗଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ, ଦୁଃଖ ହତାଶା ନଥାଏ। ବରଂ ମା ପିଲାଙ୍କ ପଟିଆ ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ପିଲାମାନେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେପରି ହେବାର ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବାକୁ ପରା ବେଳ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲା ଆଦର କରିବା ପାଇଁ ପରା ତାଙ୍କର ତର ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ପିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ। କେତେ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼େଇଥିଲି, କେଡ଼େ ନାର୍ଖାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଢେର ବୋଲି ଭାବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ମୁଁ। ନ ଫେରିବା ଯାଏଁ କେଡ଼େ ଦକ ଦକ ଲାଗେ, ତମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ? ପୂର୍ବେ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲା। ବୋହୂମାନଙ୍କ ଫୁରୁଫୁରୁ ନୁଖୁରା କେଶରେ ତେଲ ଘଷି ଜୁଡ଼ା ପାରି ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ସେ କାମରୁ ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲେ। ଛୁଟି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ସମୟ କଟାନ୍ତି, ହୋଟେଲରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଆନ୍ତି। ବୋହୂମାନଙ୍କର କେଶ ବାନ୍ଧିବା ବି ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଘନ କେଶ ଦେଖି ମାର ଆଖି କନ୍ୟା ଦେଖା ବେଳେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ଲାଣ୍ଡି। ପୁଅମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବାଳଠୁ ବୋହୂମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବାଳ ସାନ ସାନ। ଚାକିରି ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଲମ୍ବ କେଶର ଯତ୍ନ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାକିରିର ପଦପଦବୀ ଓ ଚାକିରି ପୋଷାକ ସହ ଲମ୍ବ କେଶ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ମାର କିଛି ଖେଦ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଯେଉଁ ସଜାଅ, ଯେଉଁ ଚାକିରିକୁ ଯେଉଁ ଭେକ। ହେଲେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଲମ୍ବ କେଶରେ ବେଣୀ ବାନ୍ଧି ଫୁଲ ଖୋସିବାରେ ମାର ହାତ ହେଳା କରେ ନାହିଁ। ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ବେଣୀ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଲାଣ୍ଡି ମାଆମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ସରାଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାର ମୁହଁଟା ସକାଳର ଫୁଲ ବଗିଚା ପଲଟିଯାଏ। ମା ହସି ହସି ରସିକତା କରେ। ପୂର୍ବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଣ୍ଡି କରିଦେଉଥିଲେ। ଏ ଚାକିରି ବି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ କି? ଆପଣର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିମାନ ଦେଖିବାକୁ ବି ଏମାନଙ୍କର ବେଳ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଢେର ବେଳ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ କେଶରେ ବେଣୀ ବାନ୍ଧିବା ଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଲାଣ୍ଡି ହେବା ବେଳକୁ ଏ ଆଖି ଆଉ ନଥିବ ନା ମୁଁ ନଥିବି। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାର କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାର ଆଖି ଦୁଇଟା ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବି ମା ପିଲାଙ୍କ ବାସ୍ନାରୁ ବାରିପାରେ କିଏ ଘରେ ପଶିଲା, କିଏ ପଦାକୁ ବାହାରିଲା। ବିଜୁଳିବତୀ ଜଳୁନଥିବା ବେଳେ ମାର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବି ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଏଘର ସେଘର ହେଉଥାଏ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଧରେଇ ଦିଏ। ବାପା ପାଣି ମାଗିଲେ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରି ଠିଆ ହୁଏ। ପିଲାଏ କହନ୍ତି, ମା ତୋ ଆଖିରେ କେତେ ପାୱାର ବତୀ ଜାଳିଛୁ ଯେ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମା ହସି ଦେଇ କହେ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳନ୍ତା ଦୀପ। ସେଥିରୁ ଆଲୁଅ ବାହାରେ, ଅନ୍ଧାର ହଟିଯାଏ। ମାର ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କଟା ତ ଅଲିଭା ଦୀପ, ଅଖଣ୍ଡ ଜଳୁଥାଏ। ମା ମରି ପାଉଁଶ ହେବା ପରେ ବି ସେ ଦୀପ ଲିଭେ ନାହିଁ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ ବୁଝେଇ ଦେବେ।
ବାପାମାନଙ୍କ କଥା ନିଆରା। ବାପାମାନଙ୍କ କଥା ସତକୁ ସତ ନିଆରା। ବାପା ଖଟୁଲି ଉପରେ ଦିଅ ଭଳି ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି। ଭୋଗରାଗ ବଢ଼ା ହୁଏ। ଛତିଶା ନିଜକୁ ଖଟିବା ଯାହି। ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଲେ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ। ସେଥିରେ ପୁଣି ପଥିପାଚନ ବନ୍ଧା। ବାପାଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡକୁ ମା ନିଘା କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ବେଳ କାହିଁ କାହାକୁ? ମା ଏକା ଏକା ଛତିଶା ନିଜକୁ ହୋଇ ଖଟୁଥାଏ ସାରା ପରିବାର ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କର ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ବୟସଜନିତ ନାନାଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୋଗ। ମାତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ମା'ର। ଦିନେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ା ବି ଖାଇନାହିଁ। ମା'ର ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମା'ର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମା' ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ଯେ ଏଯାଏଁ ମା'ର ଆଖି ଚଷମା ଲୋଡ଼ିନି। ଅଥଚ ମା'ର ପିଲାମାନେ 40 ନ ହେଉଣୁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଣି। ଦିନେ ବାପା କହିଲେ, ତମେ ଗୋଟେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁନ, ବେଳେବେଳେ ଏଠି ସେଠି ଝୁଣ୍ଟୁଛ, ଢେର ବୟସ ହେଲାଣି, ଚଷମା ଦରକାର ହଉନି ତମର? ମା' ଠୋ ଠୋ ହସି କହିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଝୁଣ୍ଟିବା ବୟସ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ମୋଠୁ ବେଶୀ ଝୁଣ୍ଟୁଛ। ଏଇ ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀମାନେ ଆମଠୁ ବେଶୀ ଝୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ଲେଖାପଢ଼ା କରୁଛି ଯେ ଚଷମାଟେ ମଡ଼େଇବି ବୁଢ଼ୀ ମେମ୍ ଭଳି? ଛି, ଚଷମା ଗୁଡ଼ା ମାଇପିଙ୍କୁ ସାଜେନି। ତମ ବୋଉ ତ 80 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚଷମା ଲୋଡ଼ି ନଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରୁ ନିଖ ଗଜି ଚିମୁଟି ଆଣୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉକୁଣି ବାଛି ପାରୁଛି। ଚଷମାଟାଏ କ'ଣ କରିବି? ତୁଚ୍ଛା ଝାମେଲା। ଆଉ ମା' ପାଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିନି। ପିଲାମାନେ ମା'ର ସେହି ସାନ ପତଳା ମୁହଁ ଉପରେ ଚଷମାଟାକୁ ଜମାରୁ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଅଭଙ୍ଗ ଦେହ ଭଳି ମା'ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅମଳିନ। ମା'ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଳି ତାଙ୍କର ଆଖି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ଅମଳର ବୋହୂ ମା'ଙ୍କ ଆଖିରେ ଚଷମା ନଥାଏ। ବାପାମାନେ ଚଷମାର ଅଧୀନ, ବଙ୍କୁଲିବାଡ଼ିର ଅଧୀନ, ଛତା ଜୋତା ଚା ବେଡ଼ିର ଅଧୀନ। ମା' ମାନେ ଏସବୁ ଅଧୀନ ହେବା ଆଖିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର। ମା' ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦଳ ଜଞ୍ଜାଳ କିଛି ନଥାଏ। ଦିନେ ମା'କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଭୀଷଣ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ମା'ର ଜ୍ୱର ନୁହେଁ। ଏମିତି କେତେଥର ମା'ର ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ପିଲାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କେହି ବିବ୍ରତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ କାନକୁ କଥା ଗଲା 5 ଦିନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ମା'ର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଭଳି ଜଳୁଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ମା'କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଗଲା। ମା'କୁ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନା ଘଟରେ ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ମା'ର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବିତ ଘଟଣା। ଏପରି ଘଟଣା ଆଗରୁ ଘଟି ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମା' ତାଙ୍କର ନିରଭିଯୋଗ, ନିରହଙ୍କାର, ସହଣିକ ବୋଲି ପିଲାଏ କ'ଣ ହେଳା କରିଦେଲେ କି? ମା'ର ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ମା' କେଡ଼େ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଛି। ମା' ପାଇଁ ତା'ର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଯେତେ ନୁହେଁ, ମା'ର ସେତେ ଦୋଷ। ମା' କ'ଣ ଭାବିଥିଲା ନିଜକୁ ଭଗବାନ, ଅଜର ଅମର? ତା'ର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସେ କଥା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ପିଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ପିଲା କ'ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ? ସାନ ପୁଅ ସବୁ କାଳେ ସବୁ କଥାରେ ଫଁ ଫଁ, ସ୍ନେହରେ ତ ବେଶୀ ଫଁ କାଢ଼ିବା ତା'ର ଖୋଇ। ବଡ଼ ପୁଅ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଥାଏ ସବୁଦିନ ଭଳି। ମା' କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ? ପିଲାଙ୍କୁ ବେଳ ନଥିଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ, ମା'କୁ ତ ବେଳ ଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ନାତି ନାତୁଣୀ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପର ତାଲିକା ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ନିଜକୁ ହେଳା କରିବାଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ କି? ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବ, ଅଥଚ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା' ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବନି। ଏଇଟା ମା'ର ଅହଙ୍କାର ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସାର ଅଭାବ? ମା'ର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ପିଲାଏ ନିଜ ନିଜର ଅପରାଧ ବୋଧରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ମା'କୁ ଜେରା କରୁଥାନ୍ତି। ମା' ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ, ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଡାକ୍ତର ହାତରେ କଲବଲ କଲ। ଡାକ୍ତର ବି କହିଲେ, ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର, 7 ଦିନ ତ ଭୋଗିବେ। ତେବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ମା' ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବାପା ଏକାଠି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଦୁଃଖିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ତୁମ ମା'ଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବହୁଦିନ ତଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଥିଲେ ଏ ପରିଣତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ରୋଗୀ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଅଥଚ ଆପଣମାନେ କେହି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି? ପିଲାମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଘୋଷଣାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ମା' ବେଶୀ ନିଷ୍ଠୁର। ଜୀବନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇନଥିବା ମା' ଶେଷକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା। ମା'ର ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆଖିରୁ ଦର ଦର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ସ୍ନେହବଳା ସ୍ୱରରେ ମା' କହିଲା, ହଇରେ ବାବୁନି, ମୁହଁଟା ଏମିତି ନାଲି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି? ମା' ଉପରେ ରାଗ?
ଆରେ ବାପା, କହିବି କହିବି ହେଇ ଦିନେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ତମକୁ ବି ବେଳ କୋଉଠି ଥାଏ ଏତେ ଝଞ୍ଝଟ ପାଇଁ। ମୋର ବି କାମଦାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସବୁ ତ ଅଭ୍ୟାସର କଥା। କାହିଁକି ତମମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି? ମା ସାନ ପୁଅର ମୁହଁ ସାଉଁଳି ଦେଇ ଉଠି ବସିଲା। ବଡ଼ ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଥର ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ହରବର ହେଲଣି ସମସ୍ତେ। ହଇରେ ବାପା, ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖେଇଛୁ? ମା ଉପରେ ରୋଷା ଛାଡ଼ିଲୁନି? ପୁଅ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି କାହିଁକି ଦେଲୁ ମା? ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହାରିଦେଲୁ କେମିତି? ଛି, ତୁ ତ ଏମିତି କାନ୍ଦୁରା ନଥିଲୁ କେବେ, ଏଡ଼େ ଅବୁଝା ତ ନଥିଲୁ। ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ହଇରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଆର ଆଖିରେ ବାହାର ଆଖି ଲୋଡ଼ା ହୁଏନି। ମାଆର ଆଖି ଦୁଇଟା ପୁରା ଛାତି ଭିତରେ ଥାଏ। ଏବେ ତୁ ଲୁହ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ପରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା।